السلام علیکم سر، اج تہاڈی خدمت وچ پھر حاضر ہوئے ہاں ایک ریئیکشن ویڈیو لے کے۔ او امیر بلاج ٹیپو دا قتل ہویا سی، اس دی فیملی دی مکمل ہسٹری لے کے کہ بھئی او کس طرح یہ سارا قصہ شروع ہویا۔ تے شاہد چودھری صاحب دا ایک انٹرویو ہوئے، اس دے ریئیکشن دے ساتھ تھانوں ساری انفارمیشن اس تو مل جاسی کہ یار ہویا کی سی۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بچہ جب انڈر ورلڈ میں آتا ہے نا، 16 سال کی عمر میں گدی میں بیٹھتا ہے، اس دن یہ بچہ جو ہے نا لاہور کے سب سے طاقتور افراد کی طرف فائرنگ کروا دیتا ہے۔ کم از کم 10,000 بلٹ جو ہے نا اس کے خون پولیس اٹھاتی ہے۔ امیر بلاج ٹیپو کیس سر جو ان کا قتل ہوا ہے، یہ ایک ایسا کیس اس ٹائم پہ بن چکا ہے کہ اگر آپ انڈیا کے بھی سوشل میڈیاز پہ دیکھیں یا ان کے نیوز چینلز پہ دیکھیں تو اس کیس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کی پروگرامز میں سے کلپس اٹھا کے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ساری انفارمیشن آپ کی بتائی گئی ہے۔ سب تو زیادہ شاہد چودھری انفارمیشن دیتی ہے اس دے کیس تے۔ ٹیپو ٹرکاں والا یہ کون تھے؟ پتہ ہے کیا، یہ نا لوگوں نے یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اسلام آباد سے ہیں، جی اب وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ لاہور کا جو کلچر ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ جہاں پہ رہتے ہیں نا وہ اندرون شہر نہیں ہے، لیکن کہلائیں گے وہ اندرون شہر کے۔ رائٹ۔ چونکہ جو گیٹ ہے نا 12 دروازے لاہور وہی ہے، یہ اس 12 گیٹوں سے تھوڑے باہر ہے، یعنی فٹوں کے حساب سے یہ گیٹ سے باہر ہے۔ شالمے کا علاقہ جہاں پہ رہتے ہیں، اس خاندان کے جو ہے نا ان کے نمک میں کوئی ایسی چیز تھی کہ ان کا جو پردادا تھا نا نتھو پہلوان، وہ بھی اپنے نوکر ملازم کے ہاتھ نمک کی بے وفا سی۔ اس کے بعد ان کا والد جو بلا ٹرکاں والا تھا، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے خطرناک گینگ ٹاپ 10 جو پہلا پاکستان میں چھپا تھا، حنیفہ، مناظر شاہ ویدیاں، لبا موٹیالہ مرادی، اس کے علاوہ اور 10 کلر، ہمایوں گجر، ہم بھولا سنیالا، یہ سب بھی گینگ کا کارکن تھے۔ ان لوگوں نے جو ہے نا پہلے یہ گن مین تھے، بابا اور حنیفہ، لاہور میں نا بلا ٹرکاں والے کے پاس۔ رائٹ۔ جب یہ اپنے مالک کو اس کے ٹکڑوں میں پلتے تھے، انہوں نے جب اس کو آنکھیں دکھانی شروع کیا بلا کس حساب سے، یہ باہر سے اس کے کرائے اکٹھے کر کے لاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے ہم باہر سے پیدا گیری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب منشی کو پیسے دیتے تھے نا تو بیچ میں سے 10,000 کم کرتے تھے۔ اصل جڑ دسدا پیا کہ یہ جھگڑا شروع کتوں ہوا ہے، کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ آگے سے پتہ کیا کہتے تھے، پہلوان نے کہتے تھی وہ آپ لی تھی گڈی، 10,000 روپئے ہوا پر والی تھی۔ جب اس پہلوان نے دیکھا نا کہ یہ میرے کاریگر جو ہے، نوکر جو ہے، ملازم جو ہے، یہ اب آنکھیں دکھا رہے ہیں کیونکہ تگڑے بڑے تھے، اوپر سے اندرون شہر کے تھے، ذات کا وہ مستری تھا، آنکھیں وہ اپنے مالک کو دکھا رہا ہے۔ اس نے ان کو جو ہے نا ان سے تنی کی تروانی شروع کر دی، بلا جو تھا ٹیپو ٹرکاں والے نے جڑا والد سی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ نا لوہاری ایک زمین کا رپڑ ہوتا ہے، دکان کا رپڑ ہوتا ہے، یہ اپنے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والوں کو ان کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں جی قابو نہیں آئی، یہ وہاں پہ دکاندار کو مار دیتے ہیں، امیر بندہ تھا اس کو مار دیتے ہیں۔ وہ سارے کرمنل مائنڈڈ سر، انہوں نے دماغ بھی جرم والے پاسے جاتا سی۔ جو بلا ٹرکاں والا تھا نا وہ یہ سوچتا کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جا کے بندہ مار دیا ہے، وہ اپنے بیٹے ٹیپو کو کلیئر کروا لیتا ہے اور ان کو پھنسا دیتا ہے۔ ان میں سے حنیفہ اشتہاری ہوتا ہے، بالا فوارے والا، ضلع بادشاہ اور جنگیر لمبا، یہ پکڑے جاتے ہیں، یہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ بلا ان کو منہ نہیں لگاتا، حالانکہ بڑے نامدار لوگ گزرے نے۔ اور پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پاوا جس نے جیلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کوئی مائی کا لال اس طرح کی جیل نہیں کاٹ گیا جس طرح کی بالے فوارے والے نے کاٹی ہے۔ برانڈ اتنا بڑا بن گیا ہوا تھا، وہ رہا ہوتا ہے، وہ جیل کو یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ وہ جب یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے نا تو اس کے 2 مہینے کے بعد حنیفہ پیش ہوتا ہے، تو اس کو سٹارٹ یہاں سے مل جاتا ہے جہاں پہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اتنے بڑی یعنی کہ وہ ہوا بن جاتی ہے۔ حنیفہ اندر آتا ہے، اس کی اور لوگوں کی نظر میں کہ یار بالے کا مقدمہ مارا ہے، بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے، وہ باہر جاتا ہے، پھر یہ پلان کرتے ہیں کہ نہ ساڑی اپنی عزت بچانے کی خاطر، جھوٹی انانی خاطر۔ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا گینگ ہوا ہے جنہوں نے 200 250 قتل کیا ہوا تھا، ہمایوں گجر، ناجی بٹ، لبا موٹیالہ، مرادی، ویدیاں، مناظر شاہ، یہ بابا وہ حنیفہ سوتر منڈی والا، 3-4 نامعلوم، یہ کلاشن کو پھر لے کے اس کے ڈیرے پہ جا کے اڈے کے اندر اس کو مار دیتے ہیں بلا ٹرکاں والے کو۔ اور بلا ٹرکاں والا جو تھا نا وہ میاں نواز شریف کا دوست تھا، اس کے ساتھ سیاستدانوں کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ قتل ہوتا ہے نا، یہ قتل ہوتا ہے، پولیس والے اس کو کروا دیتے ہیں، چھوٹی سی لڑائی کا یہ شاخسانہ تھا سارا کام، وہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اڈے پہ جا کے لوگ، یہ تیفی پارٹی جن کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، اڈے پہ جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ پولیس والے یہ دیکھتا ہے کہ یہ دکان تو بند ہو جائے گی، لڑائی ہو گئی، صلح ہو گئی، پولیس والے جا کے بلے پڑھان کے یہ کہتا ہے تو انہوں ڈیٹیل نال ساری کہانی دسدا پیا، شروع کتوں ہوئی ہے تے اینڈ کتھے ہے، پولیس والے کے رول ہے، اشتہاریاں دا کے رول ہے، انہاں دا اپنا کے رول ہے۔ اور بلا پہلوان جو تھا نا وہ دیسی محنت کا پہلوان تھا، دیسی محنت کرنے والا، باڈی بلڈر کی سوچ اور ہوگی، پینٹ پہنے گا، سگریٹ پیے، اس
जो देसी मेहनत करने वाले पहलवान है, जो खाड़े गोड़ते जी, हैं, जी। वो दरवेश होते हैं, वो सख्त नहीं होते। बिल्ले पहलवान ने पुलिस वालों को ये कह दिया ठीक है तुम भेज लो। उन बंदों ने जो इसके मुलाजिम थे, उन्होंने की पहली जो लड़ाई थी ना, उसके बदले में ना हनीफा और जो ये जहां से दुश्मनी जी, जी। स्टार्ट हुई है, सुलह के बाद पुलिस वालों ने हाँ। उनकी औरतों को उठा लिया और सीए कोतवाली और लोहारी के अंदर ले जाके ना औरतों को नंगा इतू करके कम ना पखिया चित्रोल फिर की, कम औरतों की। रुकिया नहीं। इस चित्रोल के बाद जो है ना, इन्होंने कसम खाई कि हम बिल्ले को नहीं छोड़ेंगे। फिर ये सारा गैंग इकट्ठा होता है और ये जाके अड्डे के अंदर बिल्ले को मार देते हैं। लाहौर का थम गिर गया। अब वो शरीफ आदमी था, पुलिस वालों ने आग लगाई और बिल्ले को कत्ल करवा दिया। आग उन्होंने लगाई, कत्ल बिल्ला हो गया। अब उसका बेटा जो टीपू था ना, उसको उसकी कुर्सी पे बैठना पड़ गया। इसका लाइफस्टाइल चेंज होगा क्योंकि 10 दहाई अगली आ गई, बिल्ला 90 की दहाई में गया कि 2000 की दहाई में आ गया। टीपू जब आता है ना तो मॉडर्नाइज दौर शुरू हो चुका, मोबाइल आ चुके हुए थे, इसने तो इसको एडवांस कर दिया। पुलिस के 50-50 गनमैन तो डेरे पे सो रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये पुलिस के गनमैन है या बिल्ले के गनमैन है। लोग वहां पे डेरे पे रोटियां चाल रही हैं, अड्डे भाग के, डेरे भाग के। उसमें इश्तिहारी भी आते थे, मफरूर भी आते थे, कातिल भी आते थे। इस वजह से टीपू ट्रका वाले को अंडरवर्ल्ड का डॉन कहना शुरू कर दिया लोगों ने। पोस्टें लगनी शुरू हो गई। टीपू जिधर जाता था हवाओं के रुख बदल जाते थे। टीपू ने लक्ष्मी चौक रोटी खाने के लिए वो खड़ा हुआ है, दाल चावल, तो पूरे लाहौर की ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। दिनों में वो प्रमोट कर गया। उस वक्त जो थे ना मोबाइल मैंने इतनी गहरी गल किसी ने भी पता, लोग कह रहे मर गया, फलाने मार देता है, फलाना डॉन है या नहीं। ये बिल्कुल स्क्रैच टू लेके पूरी स्टोरी जिस तरह हुआ पेश आया वो दसता है। कौन ताजी खोकर। टीपू के दौर में जो था ना, इसको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल जी गया। हाँ। फेसबुक नई नई आई थी, प्रमोट होता गया। अब ये देखें इस खानदान की अजीबो गरीब जो चीज है डिफरेंट, वो क्या है? इनकी इस पूरे खानदान की जो एक यकसानियत है ना, जी, जी। इस सारे कत्लो गारत में, वो क्या है? वो ये है कि आप देखें कि बाप का बाप कत्ल होता है गनमैन के हाथों, बाप कत्ल होता है गनमैनों के हाथों। टीपू की बारी आती है और टीपू को भी वही लोग मारते हैं जो एक टाइम पे इसके अड्डे के पास माल खाने पीने वाले वही बंदे। लोग इसके प्लान में ना, पेजा TNT वाला, पीर चक्री, चंगेज शाह, ये लोग इसके मशीर थे। और इनकी लगाई हुई आग जो है ना, या वो प्रॉपर्टी डीलर जो प्रॉपर्टी के रेट में इनके मुखालफों को और रेट देते थे, इनको और रेट देते थे। और जब वो लेन देन की बारी आती थी तो वो मुखालिफ एक दूसरे के सामने चुतराहट के चक्कर में खड़े होते थे कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। वो डीलरों की लगाई हुई आग जो है ना, वो टीपू ट्रका वाले को मरवा देते। मतलब पैसे का इम्पैक्ट भी बीच बड़ा सी। अब वो 16 साल चुतराहट भी ऐसी, पर इस पैसे का बलात बहुत जो है ना, इम्पैक्ट उस सीट पे बैठना पड़ता है जिसके काबिल वो नहीं था। उम्र इसकी 16 साल थी, टीपू की सीट पे इसको बैठना पड़ गया। ये उन्हें बलाज की कहानी दस दे, इनके बलाज किस तरह इसमें इन्वॉल्व हुआ है। उस दिन ये बच्चा जो है ना, लाहौर के सबसे ताकतवर अफराद की तरफ फायरिंग करवा देता है। और उसमें तीफी बट जो है ना, इसके बेटे की उस दिन सालगिरह थी। इनके घरों के बाहर फायर गोली चलती है, कम से कम 10,000 बुलेट जो है ना, उसके हॉल इनके घरों के बाहर से पुलिस उठाती है। कितनी 5-5 हजार गोली चल रही है एट ए टाइम। वो असल में इनके बेटे की जुर्म की दुनिया में एंट्री थी। उसने तो लोगों को ये बताया ना, मैं अपने मुखालफों में भाग डालूं। जी, जी। ये तारीख में इस तरह लिखा जाएगा, मैं ही लिख रहा हूँ। ये ऐसे लिखा गया है कि उसने अपनी एंट्री जब किया ना, अपने बाप की कारोबार की गति में बैठा है, उसने 2 बहुत ज्यादा ताकतवर मगरमच्छों के घर फायरिंग करवा दिया। और अपना आप दसने से कि मैं आ गया हूँ। फोन किया है तो उसने फोन करके क्या भतीजिया की कराई, तो इसने आगे से कहा बलाज रहे लोगों ने इस बात की कंफर्मेशन दिया मुझे। इसने कहा था दादा का, बाप का, पोते का, सबका जो मैं हिसाब लूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तेरा सारी नस्ल खत्म कर दूंगा। ये जो चीज थी ना, उस मगरमच्छ को धमकी देना, उसने पहले इसके खिलाफ जो है ना प्रोग्राम ये बनाया कि मैं इसका मंसूबा बनाऊंगा, मरवा दूंगा। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो जाए ना, जी हाँ। फिर मंसूबे नहीं, उसके खिलाफ साजिश करनी पड़ती है। ये बात लिख लीजिएगा आप। ये साजिश का जो है शाखसाना बना है उस बड़े बिग हैबिट ने, उस ड्रैगन ने, जिन ने, दियो ने फिर इसके लिए खिलाफ साजिश की है। और साजिश में आपको पता है हमेशा नौकर आखिरी भी आदमी साजिश मार सकता है, आसानी से इनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। साजिश होती है ना, साजिश में ऐसे ही 6 हथकंडे होते हैं। तो देखें उसी के बड़ा बड़ा टुकड़ों में पलने वाले तारीख लिखी जाएगी। ये सब अपने टुकड़ों में पलने वालों का बड़ा अच्छा आदमी सी, बहुत जबरदस्त बंदा सी जरा कत्ल होया ते इस दे कत्ल दियां तुमा इंडिया तक, यानी जिथे भी तुसी जिस दिन कत्ल होया जिथे दी भी तुसी पोस्ट तको ना ते बलाज दे आके सी यार ज्यादती हुई है, नौजवान सी मारिया गया, बगलो मगरमच्छा ने हथों कत्ल होया। उन्हें पता नहीं कई मारे रखे। तो शायद चौधरी बहुत ज्यादा डिटेल दसी है कि भाई स्क्रैच तो लैके एंड तक यार होया खेदे। ते मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन है, मैं इसे बहुत सुनता वा। इसको डिटेल बहुत होती है ते सही ऑथेंटिक डिटेल जेन्युइन गल करता है, कोई लगी लिपड़ी कोई गल नहीं करता, सही गल करता है।
ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।